الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين ثم إلى روح جميع سادتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها ونخص خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وسلم ثم إلى روح سيد علي الجوري سيد علي صاحب الدار أستاذ محمد مولى الدولة أستاذ عبد الرحمن سقاف وأولاد سمايل وشيخ بكر شيخ وشيخ عمر مخدر والحبيب عبد الله بن أكرم الحبيب أبو بكر بن عبد الله الشيخ بن عبد الله الحبيب علي بن عبد الله الشيخ علي بن أبو بكر والحبيب عبد الرحمن الشيخ علي والحبيب أحمد بن عبد الرحمن الشيخ علي ثم إلى روح الشيخ بكر بن سالم والحبيب حسين بن الشيخ بن سالم وأولاد الشيخ بن سالم والشيخ عمر بن مخرم والشيخ معروف الجمل والشيخ عبد الرحمن الأخضر وسيد عبد الرحمن مولى عرش ثم إلى روح حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بار والحبيب حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس وأصول مفرومة تلاميذة وأهل سلسلة المنتسبين إليهم والآخرين أنهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن الحديد والحبيب حسن بن عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله بن الحداد والأحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب أحمد بن عمر بن الحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن العطاس والحبيب محمد بن صالح العطاس ثم إلى الحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عدس بن صالح الحبيب عدس بن عمر الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر الحبيب طاهر بن حسين بن الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى الحبيب عبد الله بن مشاد الحبيب سالم بن عبد المشاد الحبيب علي بن مشاد الحبيب بكر بن المشاد الحبيب حسن بن المشاد الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب علوي بن شهاب والحبيب محمد بن علي بن شهاب والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب وصول مفرومة تلاميذته وأهل سلسلة المنتسبين إليهم ثم إلى روح مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمعين وأماتنا وأمات المسلمين أن الله يملي درجاتهم في الجنة ويمد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنفذهم الآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبركاته في الدين آمين. وأركانul Islami khamsatun. Dan rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama masih membahas tentang syahadatu alla ilaha illallah. Masih terkait dengan pembahasan syahadat, makna syahadat. Kemarin bahas tentang sifat apa? Hayat ya? Hayat. Udah. Terus selanjutnya adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang harus diyakini oleh kita semua nih yang mukallaf adalah wajib bagi Allah bahwa tersifati dengan sifat sama. Sifat sama. Apa artinya sama? Sam'un, sama. Sama itu artinya mendengar. Begitu artinya mendengar. Apa yang didengar oleh Allah? Yang didengar oleh Allah itu suara dan zat. Kalau kita kan yang didengar cuma suara. Tapi kalau Allah yang didengar itu suara dan zat. Zat itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat itu kayak kita nih, zat. Benda-benda itu zat. Itu Allah mendengar. Bukan hanya suara yang didengar, zat juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam Al-Qur'an Allah firmankan, innaka antas sami'ul alim wa huwa sami'un basir. Dan dialah Allah sami'un, zat yang maha mendengar.
Mendengarnya bukan kayak kita. Kalau kita kan mendengarnya, kalau dekat kedengeran, kalau jauh kedengeran nggak? Nggak. Kalau Allah nggak ada beda, mau dekat mau jauh sama aja, gitu kedengeran. Bahkan suara ratapan semut ya, yang merayap di batu yang hitam, semutnya hitam, kedengeran sama Allah Subhanahu wa taala. Rintihan semut didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman mau jalan sama bala tentaranya, ada semut nggak jadi, senyum Nabi Sulaiman ngedengar perkataan semut, ya. Ya ayuhan namlat, ya ayuhan namlut khulu masakinakum. Kata semut, awas ada Nabi Sulaiman terkinjek. Gitu. Kita mah semut kagak ada apa-apanya, kita buang cilik. Kita awas ada raja mau lewat. Masuk. Nabi Sulaiman senyum. Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qauliha di Quran. Maka Nabi Sulaiman itu senyum daripada ucapan semut yang kecil itu. Begitu tuh. Semut, Nabi Sulaiman aja ngedengar bahasa semut, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar rintihan kita, isi hati kita, Allah Maha mendengar. Ketika itu ada sahabat berdoa. Doanya kenceng, teriak-teriak. Ya. Habis itu ditegur sama Rasulullah SAW, irba'u anfusakum, kata Nabi. Sayangi diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma. Kalian itu tidak berdoa terhadap Tuhan yang tuli. Kamu itu berdoa terhadap Allah yang Maha mendengar. Jadi ngedoa enggak usah kencang, enggak usah teriak-teriak begitu. Ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khafyah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khafyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan merendah, tadarru', merendah. Orang kalau minta sama Allah harus merendah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu, tadarru'an wa khafyah. Dan juga samar-samar. Khafyah itu separoh, kenceng kagak ya, samar juga kagak gitu ya, khafyah. Ya kayak bebisik gitu, asal kedengeran dengan suara kita aja ngedoa. Allahumma gfirli ya ghafur, begitu, ya Allah ampuni aku, ya Allah marhamni, begitu. Ya Allah sayangi aku, begitu tuh ya. Begitu, ud'u rabbakum tadarruan wa khafyah. Enggak usah kencang-kencang. Enggak usah teriak-teriak sampai jam 2 orang pada bangun. Ya, nangis di kamar, teriak-teriak, guling-guling. Apa namanya? Guling koprol ya. Gitu tuh, guling-guling. Ngapain tuh orang lagi ngedoa? Nggak usah begitu, ngedoa mah. Bahkan sebaik-baiknya doa orang yang kagak tahu doa dewek jadi kamar di atas sejadah, netes aja air matanya. Dikira mah dari air mata ya, dari mulut nih. Doa ya Allah begitu ya. Khusyuk banget. Khusyuk ya Allah begitu tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa apa? Bahasa setempat, bahasa yang kita bisa. Jangan dipaksa. Ya, Allah nggak demen sama orang yang maksa-maksa. Allah itu tidak suka sama orang yang udah tahu susah, pakai bahasa Arabnya belepotan nanti ya. Udah ngedoa aja pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Gitu tuh ya. Pakai bahasa Cina, bisa, Allah mah paham. Gitu tuh. Pakai bahasa Cina biar nggak ada yang paham. Gitu isinya apa. Ya. Pakai bahasa apa aja silahkan, asalkan ikhlas dari hati yang terdalam. Percuma kita berdoa pakai bahasa Arab juga walaupun fasih, kalau ada hawa di dalam berdoanya. Gimana hawa nafsunya? Wow, biar denger. Itu mah setoran doa namanya, bukan ngedoa. Orang yang ngedoa yang asli itu dari hati. Gitu tuh. Ngerasa ngerendah tuh ya. Tuh itu ngedoa. Didengar sama Allah. Didengar. Gue demen nih katanya sama hamba Allah yang gini nih. Gue demen nih yang kayak gini nih ya, ngerendah gitu. Didengar. Doa kita itu diijabah sama Allah Subhanahu.
Jangan suudzon sama Allah, jangan buruk sangka. Kenapa yang ngedoa udah puluhan tahun ngedoa kagak dijabah-ijabah. Bukan gak dijabah. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, beliau katakan begini. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma ilhahika fid du'ai sababan liya'sik. Ya, jangan sampai tertunda, bukan nggak dijabah, Allah tunda jawabannya. Jangan sampai tertundanya jawaban doa kita, padahal kita serius sama Allah, serius banget, tapi kok ditunda ya, ntar belum dikasih. Udah ngedoa serius, udah ziarah kemana aja, kuburan siapa aja diziarahin, sampai kuburan kuda saya ziarahin, itu begitu ya, semua saya ziarahin, udah mulai dari yang ujung sampai ujung, udah muter semua, sampai hatam 3 kali, balik lagi ke tempat itu, balik lagi, kok nggak dijawab ini doa, begitu, sampai kubahnya ganti luar batang, mulai dari hitam sampai putih lagi, nih kok nggak ada jawaban, gimana ya? Kata Ibnu Athaillah, jangan sampai tertundanya jawaban doa, padahal kita udah serius sama Allah. Tiap malam kita bangun, itu jangan sampai menyebabkan kita putus asa sama Allah Subhanahu. Jangan putus asa, nggak boleh putus asa, gitu. Fahuwa dhaminun lakabil ijabah, kata Ibnu Athaillah. Allah itu ngejamin kita dengan ijabah. Tenang, yang ngejamin ijabah mah Allah. Itu yang ngedoa aja, proposal kasih ke Allah semua, apaan aja kasih. Minta apa aja ya Allah, saya begini ya Allah. Yang penting itu adalah minta diselamatkan dunia akhirat, begitu. Kayak saya punya teman waktu masuk sekolah kan ada dulu mah MOS ya, masa orientasi siswa. Di MOS tanyain satu-satu biodata, nama fulan. Pas teman saya cita-citanya selamat dunia akhirat. Bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur, bukan jadi presiden, tapi cita-citanya adalah selamat dunia akhirat. Mantap nih bocah, hidup begitu. Nah, kita juga gitu, minta doa yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta ya Allah di dunia selamat, di akhirat selamat, begitu tuh. Allah yang ijabah. Cuma nih ijabahnya nih, fa huwa dhaminun laqabil ijabah fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turiduh. Di waktu yang Allah mau, bukan di waktu yang kita mau. Cara ngijabah Allah itu sesuai keinginan Allah, sesuai kehendak Allah. Allah mau ngijabahnya bulan ini, tahun ini, bukan kemauan kita. Enggak diturutin kita kemauannya, tapi nanti Allah kasih jawaban. Fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik. Yang Allah ijabah itu berdasarkan apa yang Allah pilih yang terbaik menurut Allah buat kita, bukan apa yang kita pilih buat kita. Itu bahasa cantik banget Ibnu Athaillah, keren, ngehibur diri. Itu orang-orang sufi ya, ulama-ulama tasawuf begitu. Jadi kita nggak usah ragu. Kalau ngedoa terus aja doa, mau dijabahnya kapan terserah Allah. Itu Allah Maha mendengar. Kan kita wajib meyakini bahwa Allah itu bersifat sama, Maha mendengar. Doa-doa kita didengar. Kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha mendengar, maka kita harus rajin-rajin ngedoa, dan kita harus menjaga perkataan kita, gitu, menjaga mulut kita ya, jangan sampai mulut kita keluar sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya, salamatul insan fi hifdzil dulu. Sekarang salamatul insan fi hifdzil banan. Apa banan? Jari. Sekarang makan medsos. Dulu nggak ada medsos, makanya peribahasanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang tuh selamat kalau menjaga lisannya. Kalau zaman sekarang beda udah. Salamatul insan fi hifdzil
Banan, makna banan. Banan itu maknanya adalah jari jemari, jari tangan nih. Orang sekarang selamat, jangan apa-apa langsung diviralin, posting. Begitu ada bebek tetangga hilang aja langsung diposting. Ya, bebek tetangga hilang langsung posting, padahal kagak hilang, cuma lagi main doang tuh. Akhirnya viral tuh ya. Ntar dulu, jangan langsung main viralin aja begitu. Nanti kalau salah gimana cara nariknya? Kalau udah nyebar gimana? Begitu tuh ya. Makanya kita posting yang baik-baik aja dah. Kalau kebaikan mah andai kata salah pun udah itu kebaikan. Kalau keburukan, ayo gimana nariknya? Apa laporan dulu kita? Gak bisa. Makanya di akhir zaman ini salamatul insani fi hifdzil mana. Jaga udah jarinya, jaga jangan sampai ini. Gitu tuh ya, dijaga begitu medsos. Sekarang itu luar biasa fitnahnya, gitu. Oh, begitu tuh. Jadi Allah mendengar. Rintihan seorang hamba Allah mendengar. Suara hati seorang hamba itu Allah ngedengar begitu. Orang dari kalangan waliullah aja ada hamba Allah tuh bisa mendengar apa kata hati kita. Ya. Kata hati kita bisa dibaca sama seorang wali itu. Kita ngomong apa di hati kebaca, ada gitu. Itu hamba Allah. Gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Ada di antara waliullah itu ya tahu gerentesan hati kita nih, kerteg hati kita nih tahu. Kita pengen apa. Begitu, pengen duren yang kagak ada durinya, tahu. Itu pengen duren tahu. Pengen ini, pengen tahu, langsung. Ya. Waktu itu ada seorang waliullah di Hadramut. Jamaahnya ini bilang gini, Habib, di hati tapi kalau engkau itu seorang wali, lihat aku. Ngelihat. Ada lagi di Indonesia, di Bogor, di Cipayung, Habib, siapa itu yang di Cipayung? Habib Umar ya? Bin Hud, Habib Hud apa Habib Umar itu? Abuya Panjalu. Itu waktu itu Maulid datang. Waktu datang Abuya duduk di belakang. Duduk di hatinya bilang gini, ya Allah, saya pengen minum bekasnya Habib tuh. Saya pengen tuh minum susunya yang di depan Habib. Di hati tapi pengen doang, kagak diucap. Sama Habib dipanggil. Kiai sini. Nanti mau ini ya? Nih minum. Tuh. Itu hamba Allah aja, umatnya Nabi Muhammad bisa ngedengar suara hati kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Haddad. Imam Haddad itu buta, nggak bisa ngelihat dari kecil. Imam Haddad tuh. Imam Haddad itu ada yang bilang ada yang nyiram orang gilanya wali, disiram pakai air keras. Ada yang bilang Imam Haddad ini kagak bisa ngelihat karena penyakit. Intinya Imam Haddad tidak bisa ngelihat. Uminya nangis. Uminya Imam Haddad, bagaimana anak saya ini masih kecil nggak bisa ngelihat. Akhirnya dibawa ke makamnya Imam Idrus Al-Akbar, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Kuburannya berdekatan. Dibawa ke situ, keluarlah tangan, diusap. Ini mau saya sembuhin, apa saya buka mata hatinya? Kalau dia begini biarin, tapi mata batinnya, mata hatinya akan bisa melihat, akan lebih tajam. Biarin kayak gitu. Ya udah saya penuhi dengan itu. Keluar dari tangannya dari kuburan, diusap, jadilah wali besar. Waktu itu orang ngeritik Imam Haddad, ngapain sih ngaji sama Imam Haddad? Kan dia buta, ngapain ngaji sama orang buta? Gitu, ceritanya gitu, ngomong gitu. Di hati begitu, akhirnya ikut pengajian Imam Haddad, duduk di belakang. Kata Imam Haddad, yang di pojok sana nggak ngelihat.
Awas, itu kopinya ada lalatnya, itu jangan diminum. Lah Imam Haddad kagak ngelihat, dia yang di depannya yang ngelihat kagak ngelihat. Tuh, ya. Begitu tuh. Jadi awas kalau kita ziarah ke orang-orang saleh yang memiliki mata batin, yang memiliki kebersihan hati, kita jaga hati. Jangan sampai kita ngecaprak, tahu ngecaprak nggak? Wah, hatinya kemana-mana, ngomongin tadi dibaca langsung. Dibaca begitu tuh, langsung kebaca. Dulu ada nggak di sini yang pernah ziarah ke Syekh Hastari? Syekh Hastari tahu kan? Ya, ibunya Fatimah tuh, kakeknya ibunya Fatimah. Itu wali Majdzub, beliau juga tahu isi hati. Orang kalau di rumahnya ngerentes pengen ini, langsung kebaca di sana. Orang di rumahnya bilang gini, mau ziarah ke Syekh Hastari waktu masih hidupnya. Pas mau ziarah, tapi saya enggak lama-lama, pengen bentar aja. Baru nyampe langsung diusir. Pergi sana. Udah pulang. Lah ngomongnya di rumah. Udah kebaca. Begitu tuh ya. Ngomong di rumah udah kebaca sama wali ya. Ada satu lagi, saya punya guru, Ustaz udah tua sepuh. Waktu itu ziarah juga ke Syekh Hastari. Enggak boleh pulang, maksain pulang, jangan pulang. Maksain pulang. Dulu pakai sepeda. Itu sepedanya enggak bisa jalan. Kena macet di tanah liat gitu. Orang disangka dibilang jangan pulang, main pulang aja. Tuh orang-orang saleh ya bisa ngedengar. Kenapa? Karena dia bergantung dengan zat yang maha mendengar, yang maha hidup. Maka pendengarannya beda. Kata Nabi bilang, man taqarraba ilayya bin nawafil kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Siapa yang mendekatkan diri padaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan jadi pendengarannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jadi pendengarannya beda sama orang biasa. Dia bisa ngedengar sesuatu yang tidak didengar. Kedengeran, jarak radius berapa kedengeran. Gitu. Kedengeran. Jauh kedengeran. Dengar di mana aja kedengeran kita. Ngapain aja kedengeran, ngomong apa aja kedengeran. Tuh orang-orang saleh ya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan Allah akan jadi pandangannya. Dia bisa ngelihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan jadi di tangan sama Allah. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Kayak Imam Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu ngasih kopi nih, kan ada jendela, saya masuk ke rumahnya itu ada jendela sekarang. Itu ngasih kopi, orang jauh dikasih kopi lewat jendela. Ngasih kopinya lewat jendela, tapi nyampe ke sana. Tuh coba. Kalau kita kan pakai paket ya. Itu juga ambak-ambakan kalau ngirim kopi. Tapi wali-wali tuh ngirim nih gitu. Seperti ada wali yang muridnya tenggelam. Dia lagi ngajar, tahu-tahu ada yang teriak. Tangannya gini doang nih. Tuh gitu tuh. Basah. Kata muridnya, "Kenapa ya murid ana tenggelam di laut, saya tarik." Nah, kalau kita narik apa? Narik pizza. Gitu ya, begitu tuh. Tuh wali-wali mah jauh tapi ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Warijlahu alladhi yamshi biha, dan kakinya Allah tangani juga. Allah akan jadi kakinya. Jadi dia bisa melangkah tempat yang tidak dijangkau oleh orang. Mau ke Mekah sekejap, mau ke Madinah sekejap, mau kemana aja sekejap. Kayak Habib Abbas Rawbokor sholat Jumat di Banten, waktunya tengah jam lagi lah dari sini ke Banten, naik sepeda gimana sih? Tapi nyampe sana. Ya, tuh. Kalau orang sudah dekat sama Allah, tapi dekatnya lewat Rasulullah semua itu. Kalau sudah dekat dengan Allah, semuanya ditanganin, apa aja ditanganin, datang dewek begitu, semuanya datang dewek gitu, gerentes doang Allah dengar. Begitu tuh. Kenapa? Karena Allah maha mendengar. Gitu. Banyak lagi kisah-kisah yang lain. Ya, kisah para wali, kisah orang-orang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lah kita minta sama Allah ya, biar kita ini diberubah, sikap kita dirubah. Ya, zahir kita dirubah, batin kita dirubah.
ya. Terus ruhaniyah tadi dirubah, yang dulunya ruhaniyahnya ruhaniyah hewan, kemudian dirubah ruhaniyahnya ruhaniyah manusia. Dari ruhaniyah manusia, mudah-mudahan Allah pelihara ruhaniyah kita, ruhaniyahnya orang-orang saleh, ruhaniyah malah malaikat. Ruhaniyah itu jati diri, jiwa, raga, jiwa yang ada di tubuh itu. Ruhaniyah kita. Ada orang rupanya manusia tapi ruhaniyahnya hewan. Ya, nurutin hawa nafsu. Ada orang asli manusia, ruhaniyahnya juga manusia. Begitu tuh ya. Maka oleh karena itu kita minta sama Allah, ngedoa jangan bosen-bosen sama Allah. Doa, baca rotib yang serius, perbaiki bacaannya. Begitu tuh. Perbaiki i'rab, bacanya yang benar. Kalau salah setorin. Ini salah enggak bacanya? Tanya gitu ya. Tanya bacaannya salah atau tidak. Kalau salah dibetuli. Begitu tuh ya. Jangan enggak nanya, nanti takut dikoreksi sama orang-orang yang bisa entar kita. Nah, karena Allah itu suka atau demen sama orang-orang yang fasihul lisani wal qalb. Lisannya fasih, hatinya juga fasih. Bukan lisan doang yang fasih, hati juga fasih, hatinya bagus ya, qalbun salim tuh didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Sekejap. Kayak Habib Soleh Tanggul tuh, doanya secepat kilat. Oh, Habibnya itu. Tuh ngedoanya secepat kilat. Kenapa? Karena hatinya bersih beliau tuh. Waktu ketemu Nabi Khidir, mintanya apa? Mintanya doa yang mustajab. Jadi doanya secepat kilat. Ada anaknya beliau namanya Hubabah Fatmah, masih hidup beliau. Hubabah Fatmah, mukanya mirip Mama Habib Soleh. Itu beliau punya doanya secepat kilat. Kalau kita punya kesempatan ziarah ke Tanggul, Jember ya. Jember bukan? Ya, ziarah. Gitu. Ziarah ke sana mumpung masih hidup beliau. Mumpung masih hidup, minta doa. Hubabah Fatmah namanya, gitu ya. Umurnya 100 lebih. Gitu tuh ya. Orang-orang saleh tuh miliki hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat nanya ke Nabi, "Ayu du'ain asma'?" Doa yang paling cepat dijabah mana, yang cepat yang didengar sama Allah? Kapan? Sama Nabi dijawab, duburi kulli shalah. Setiap habis sholat. Habis sholat jangan langsung bangun aja jalan. Doain semua. Terutama doa keluarga dulu. Doain dulu diri sendiri, ibda binafsak. Ya, ibda binafsik. Mulai dengan diri, ngedoa buat diri, selamatin ya Allah, selamatin saya. Habis itu orang sekitar, orang lingkungan. Habis itu baru gitu tuh. Cara ngedoa yang benar tuh. Ibda binafsik summa biman ta'ulu. Itu aslinya hadis tuh buat nafkah, belanja, sedekah. Sedekah itu jangan orang lain dulu, keluarga dulu, habis itu baru orang lain. Gitu ya. Tapi makna hadis itu bisa dipakai buat doain orang-orang terdekat, doain diri sendiri, doain orang terdekat, gitu. Apalagi doa yang dijabah, yang didengar sama Allah, doa ala zahril ghaib. Doa ala zahril, doain saudaranya tapi saudaranya nggak tahu kalau didoain. Itu doa yang paling cepat dijabah. Malaikat tuh nadang, langsung ngaminin. Orang yang ngedoain tapi yang didoain nggak tahu. Gitu ya, nggak tahu. Yang didoain kagak ada yang tahu. Itu namanya doa ala zahril ghaib. Begitu tuh. Terus doa yang dijabah kapan? Doa ketika turun hujan malam Jumat tuh dijabah tuh, sore Kemis sore tuh dijabah. Sore Jumat dijabah tuh. Cepet dijabahnya. Doa ketika matahari tergelincir, siang-siang bolong. Nah, kita lagi ngejus, lagi ngebaso. Itu ngedoa di situ. Jangan aduh panas banget ngebaso, enak nih ngebaso. La Allah. Jadi lagi tergelincir tuh, lagi dibuka pintu langit. Gitu, lagi dibuka pintu. Ngedoa kita. Begitu, ya Allah biha bihusnil khatimah. Minta husnul khatimah aja dah, gitu. Didatangin husnul khatimah beneran. Gitu ya. Ya Allah biha bihusnil khatimah, gitu ya.
Nyai husnul khotimahnya datang. Gitu ya. Begitu tuh. Terus kapan lagi yang diijabah? Tengah malam. Jam 3 yang sepertiga malam terakhir tuh diijabah tuh doanya. Dewekan aja. Nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat, dewekan aja jangan doa. Tuh dijabah tuh doa begitu. Oke, itu tuh. Jangan ini memelek nonton bola. Jam 3 Liga Champion ya, nonton bola, doa gitu ya. Begitu. Terus doa waktu akad nikah. Waktu akad itu tempat ijabah doa. Jangan sah enggak? Sah, itu kagak penting itu. Atau enggak ngomong juga sah. Ini orang kita main kenceng-kencengan sah aja. Itu waktu lagi akad nikah. Makanya yang wajib datang itu ketika akad. Andai kata dia nggak ikut pesta, nggak ikut makan, nggak apa-apa. Tuh diundang suruh datang ke akad, datang. Itu doanya mustajab. Doa di situ. Ya, salah satu tempat ijabah doa itu waktu akad nikah. Ada akad nikah. Waktu akad hadir nggak? Kadang hadir kan, walaupun di belakang. Ngedoa, jangan ngobrol, jangan rebutan kembang. Nangkap kembang katanya biar dapat. Ya Allah ya, jangan begitu, ngedoa. Begitu ya. Itu Allah dengar doa kita ketika itu ya. Begitu. Terus ketika terhimpit, maksudnya terhimpit udah banyak masalah tuh di situ tuh ngedoa. Allah ngedenger tuh rintihan, tulus kalau orang lagi kena musibah mah atau diuji tulus ngedoanya. Gitu asli gitu ya, nggak palsu. Begitu tuh. Ngedoa tuh di situ tuh. Allah sayang sama kita. Gitu. Terus kapan lagi doa yang dijabah, yang didengar sama Allah Subhanahu wa taala? Waktu sujud. Ya, aqrabu ma yakun abdu min rabbih wa huwa sajidun, kata Nabi. Paling dekatnya seorang hamba sama Allah itu ketika tapi jangan tidur. Masya Allah ini ya, ini ibu-ibu nih, mama nih habis ngaji doanya lama banget. Tidur pules. Ya, jadi waktu sujud itu ngedoa. Paling dekatnya orang sama Allah itu waktu sujud, gitu ya. Waktu sujud ngedoa, jangan buru-buru doa, resapi sujud kita, gitu ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal. Habis itu bacanya apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwa sam'ahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Begitu tuh. Begitu tuh sujud, doa sama Allah, minta ya Allah. Begitu tuh, ngedoa. Doanya begitu tuh. Ngedoa, ngerendah. Waktu Rasulullah nanti ngebela kita di hari kiamat, itu Rasulullah sujud dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia disuruh angkat, irfa' ra'sak sal tu'ta. Angkat, wahai kekasihku, angkat kepalamu, minta apa ya? Gitu ya. Kita juga sujud ngerendah di hadapan Allah, ya Allah. Wah, begitu tuh sujud. Itu doa yang mustajab. Doa yang mustajab begitu. Terus tadi udah ketika turun hujan udah ya? Ketika turun hujan udah. Terus doa yang diijabah lagi nih, yang cepat diijabahnya. Secepat kilat. Begitu tuh. Doa orang-orang saleh didengar tuh. Makanya kita jarah ke fulan, ke wali fulan, ke kiai fulan, ke guru fulan. Itu ngarep ada salah satu mereka yang doanya diijabah gitu tuh ya. Termasuk di kuburan di wali itu biar diijabah doanya. Min mawatinil ijabah ya, ad-du'a inda darihis salihin. Di antara tempat-tempat diijabah itu adalah doa di kuburan orang saleh. Ngedoa tuh ya, yang benar, yang tulus. Mojok aja mundur, nggak usah deket kalau pengen ini mah. Begitu. Terus ketika
khotib duduk antara dua khutbah. Kan waktu khutbah khotib tuh duduk tuh sebentar. Tuh ngedoa tuh. Doanya yang jangan yang panjang, yang pendek, karena sebentar doang itu. Bikadrikul huwallahu ahad. Doa. Ngedoa aja. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka salahal zahirul batin. Atau doanya baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa anika mas wa ta'atu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Begitu doanya dijabah. Terus doa habis beramal saleh, habis baca Quran. Makanya kan dianjurin kalau kita habis baca Quran, habis tadarus, habis tilawah, jangan langsung tutup aja, langsung brek tutup tidur. Ngedoa. Habis beramal saleh itu ngedoa, lagi dibuka. Gitu, dijabah. Gitu ya. Sudah. Terus ngedoa, minta doa sama anak kecil. Anak kecil kan belum ada dosa tuh. Ya. Itu dijabah tuh, cepet tuh. Begitu tuh. Minta doa sama anak kecil tuh. Doainnya tang. Makanya kita kalau salaman sama anak kecil, jangan bocah kecil yang salaman sama kita. Kita yang cium tangan. Bolak-balik. Cium tangan anak kecil tuh. Gitu ya. Begitu tuh. Anak kecil mah kagak ada dosa, masih bersih. Suruh ngedoa. Begitu tuh. Jangan ditangisin dulu. Biar ngedoa yang tulus tuh bocah kecil. Kan bocah kecil kagak hidup. Gue ngedoa, suruh ngedoa. Doanya masih bersih, bocah kecil mah ya. Itu masih bersih. Begitu tuh. Terus yang diijabah juga nih doanya nih, habis ngaji, habis ngaji, makanya itu yang serius. Ketika habis ngaji ngedoa itu salah satu tempat ijabah. Habis ngaji itu, habis beramal saleh, habis ngaji. Habis ngaji maksudnya habis pengajian itu ngedoa. Dan sampai kagak. Begitu tuh. Itu didengar sama Allah cepet. Cepet didengarnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuh ya. Dan masih banyak juga doa-doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang cepat ijabahnya. Begitu, doa orang tua itu cepat. Doa orang tua yang ngedoain itu cepat didengarnya tuh ya. Doa orang tua tuh cepat. Begitu tuh. Terus doanya imam yang adil. Doanya imam adil, pemimpin yang itu mustajab doanya. Kalau adil itu mustajab. Doa pemimpin yang adil itu mustajab, doanya didengar, cepat didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak pemimpin yang adil? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak pemimpin yang adil? Wallahu a'lam sekarang ya. Kalau pemimpin adil langsung minta doa. Doanya buat maslahat am, buat maslahat umum, dijabat tuh. Didengar sama Allah langsung. Begitu tuh ya. Didengar sama Allah. Terus doa habis bangun tidur. Lah, kok habis bangun tidur? Iya, karena mulutnya belum ngucapin yang maksiat, belum ngomong apa-apa, baru bangun tidur. Kalau kita bangun tidur, kopi mana ya kopi? Rokok gitu ya. Ngedoa. Doa langsung minta. Kenapa? Karena mulutnya belum maksiat. Mulutnya belum dipakai buat maksiat, belum dipakai buat apa-apa. Langsung ngedoa, ya Allah gitu ya. Ya Allah, belum pules nih, tidurnya belum nyenyak, tidur lagi dah gitu ya. Jangan, ngedoa yang terbaik. Terbaik buat kita, buat urusan agama, dunia dan akhirat. Bangun tidur langsung ngedoa, ingat Allah. Bangun tidur ingat Allah, begitu. Terus ngedoa di depan Ka'bah di Mekah tuh, di depan di apa namanya di Hajar Aswad, terus di Multazam. Multazam itu
antara pintu dan hajar, itu namanya multazam. Doa di bawah pancuran emas. Kan di Ka'bah tuh ada pancuran dari emas, ada talang emas, mizab namanya. Tuh ngedoa di situ. Di zaman Sayyidina Umar ada orang ngedoa di bawah pancuran emas. Ya Allah, saya pengen kaya ya Allah. Jatuh itu emasnya. Amar aja sama orang-orang diomelin. Wah ini dia nih nyolong nih. Kagak, saya nggak nyolong, saya ngedoa. Udah pasang lagi, dipasang. Pas dipasang ngedoa jatuh lagi. Oh asli ini. Ya Allah, dapat ya. Doa di mizab namanya. Doa di rukun Yamani. Di rukun Yaman itu tembok yang masih asli, bentuk bangunan Ka'bah yang asli di situ. Rukun Yamani. Ngedoa di situ. Tapi kalau lagi ini jangan tangannya, kalau lagi masih tawaf kita tangannya jangan gitu. Ntar udah selesai tawaf kita doa. Karena kalau lagi tawaf kita nggak boleh masuk ke dalam Ka'bah, juz kita, tangan kita. Ya, doa di situ, ngedoa. Ya, kita istilam ngeratap gitu di rukun Yamani. Begitu tuh. Begitu, tapi mandi dulu, awas. Kagak mandi kan kita nggak pakai apa-apa itu, pakai kain ihram doang. Kita ngedoa, samping kita orang, ya Allah, orang bejubel, ada orang Afrika, orang ini tuh ya, macam-macam orang India ngedoa di rukun Yamani. Terus di Hijr Ismail itu juga mustajab. Di Hijr Ismail itu yang ada kayak tapal kudanya di Ka'bah. Sekarang masih ada apa enggak itu? Jadi dulu Ka'bah itu dipugar, digedein. Nah itu bangunan yang masih diklaim itu adalah Ka'bah. Cuma yang sekarang dikecilin Ka'bah. Nah ada tapal kuda. Nah ini tapal kuda namanya Hijr Ismail. Itu mustajab ngedoa di situ. Wah. Terus ngedoa di depan makom Ibrahim. Makom, tahu nggak makom Ibrahim? Tempat telapak kakinya Nabi Ibrahim, ada batu diinjak sama Nabi Ibrahim, ada bekasnya. Ada bekas kaki Nabi Ibrahim yang ke Mekah ngelihat itu. Masih ada apa enggak itu? Mau teh? Makam Ibrahim. Masih ada enggak? Masih ada, yang dikurung kayak kandang burung gitu. Itu dia, makam Ibrahim. Salat di situ, ngedoa di situ, mustajab. Itu telapak kakinya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Telapak kakinya yang mirip, satu-satunya anak keturunan yang mirip itu Rasulullah. Pas dipasin ke kakinya itu pas sama Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mukanya mirip dengan Nabi Ibrahim itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bin Affan, mirip dengan kakeknya, kata Nabi. Yang mirip dengan kakeknya Ibrahim adalah Utsman bin Affan, gitu ya. Rasulullah yang bilang itu, padahal Rasulullah nggak ngelihat ya, tapi Rasulullah bilang yang mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Utsman bin Affan. Nah, mudah-mudahan kita nggak mirip sama Firaun ya. Begitu ya, begitu tuh. Terus ngedoa di Hatim, tahu Hatim nggak? Hatim itu kalau ini Ka'bah, kita nggak pernah, tapi kita udah belajar. Ini Ka'bah. Ini namanya Hajar Aswad. Habis Hajar Aswad namanya Multazam. Habis itu di pintu Ka'bah. Habis pintu Ka'bah di sini ada makam Ibrahim di sini. Itu segitiga begitu tuh. Set. Nah, Hatim tuh. Di sini nih ngedoa. Itu diijabah doanya. Ka'bah nih. Di depan Ka'bah, di sini makam Ibrahim. Pokoknya di depan tuh. Itu Hatim namanya. Ngedoa di situ di mustajab doanya. Mustajab. Terus ngedoa di dalam Ka'bah. Di pintu Ka'bah udah belum tadi? Udah belum? Di pintu Ka'bah. Bukan pintu yang digambar yang di bingkai itu, bukan. Bukan, di pintu Ka'bah yang di sono. Pintu Ka'bah itu mustajab. Terus di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah, masuk ke Ka'bah, mustajab tuh doanya ya, mustajab, didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi? Di Arafah. Di Arafah. Sudah?
Di Arafah. Jadi jangan lupa tuh tempat-tempat yang diijabah nih. Di Arafah tuh mustajab ngedoa. Sudah? Di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu perbatasan. Sudah? Namanya Masyaril Haram. Muzdalifah ngedoa. Mabit ya, orang kalau mau mabit tuh Muzdalifah dulu ngambil batu buat mabit. Di Mina ntar mabit buat lempar lontar jumroh kalau yang haji. Kalau yang umroh enggak, Muzdalifah tuh. Terus di Mina, di Mina Qadim itu mustajab doa di situ. Ngedoa begitu tuh, ngedoa di Mina. Sudah tuh ya, tempat-tempat di Mekah udah semua itu ya. Arafah, Mina, Muzdalifah, terus di Ka'bah ya, Mina Qadim tuh, Ka'bah. Tuh udah semua tuh ya. Di Madinah itu di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Raudhah. Raudhah itu asli Masjid Nabawi itu Raudhah itu. Ma baina qabri wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Antara kuburanku dan antara mimbar itu namanya Raudhah min riyadil. Doa di situ mustajab. Doa di pintu Babu Jibril. Babu Jibril mustajab. Ya. Itu mustajab. Dah. Doa di bulan Ramadan tiap malam tiap hari dijabah. Di bulan Ramadan itu dijabah. Sudah. Doa habis puasa ketika buka tuh dijabah tuh. Ketika puasa tuh ngedoa. Makanya kita kalau ada orang puasa minta doain, Bang, mau buka ya, doainnya Bang, gitu. Kasih bukaan juga biar didoain. Kasih bukaan kagak minta doain. Ngasih bukaan minta doa itu ya di situ. Sudah berapa itu? 20-an lebih? 27 lebih ya. Begitu. Doa di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Mustajab tuh. Tempat-tempat yang diijabah itu tempatnya doang itu. Ada waktu, ada tempat. Kalau waktu kan habis sholat, ketika turun hujan, hari Jumat, sore Jumat. Kalau itu tadi tempat-tempatnya. Kuburan orang saleh itu tempat-tempatnya. Begitu tuh ya. Tengah malam itu waktu. Keadaan itu ketika kita terhimpit gitu tuh ya. Sudah. Doa ketika minum air zam-zam. Air zam. Makanya kalau minum air zam-zam tuh balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'u zamzama lima syuribalah. Doanya begitu. Telah sampai pada diriku hadis bahwa air zam-zam ini tergantung buat apa kita hajatnya. Pengen apa kita? Minum zam-zam. Sekenyang-kenyangnya, sunnah dikenyangin minum zam-zam. Minta tuh. Itu air zam-zam. Air zam-zam begitu tuh. Terus habis zam-zam, doa orang habis pergi haji atau umroh, kita doa. Jangan diajak ngobrol, doa dulu, Fatihain. Sudah. Doa orang bepergian, mau pergi jauh, mau ke Jawa, mau ke Sumatera, mau Kalimantan, orang musafir tuh lagi bepergian, itu mustajab. Doanya musafir mustajab tuh, didengar sama Allah cepet. Gitu ya. Udah belum? Doanya orang sakit mustajab. Kalau kita jenguk minta doa, bawain buah-buahan itu doain ya. Gitu. Doain biar kita sunnah minta doa biar dijabah doa kita ya. Doanya orang sakit tuh dijabah doanya. Begitu. Udah berapa itu? Orang terzalimi nomor berapa tuh?
Hah? Terimbit orang kena musibah, orang lagi kena ujian. Kalau orang terzolimi, dizolimi, itu doanya mustajab tuh. Nomor berapa itu? Hah? Nomor 30 berapa itu? Itu tuh ya. Itu doa yang didengar sama Allah Subhanahu wa taala yang cepat begitu. Terus doa pakai doa Nabi. Pakai doa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doanya yang kemarin dicatat tuh. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghiitsu min 'adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Itu jadi doa yang cepat itu doanya Nabi, doa nabawi. Terus doa yang ada ismul a'zamnya, doa yang ada ismul a'zam. Ada ismul a'zam itu nama Allah yang sangat dirahasiakan. Kalau kita kebenaran ada nama itu dijabah. Ya, kalau kita kebenaran ngucapin ismul a'zam, dijabah doa kita. Begitu tuh ya. Udah? Udah belum? Berapa lagi? Hah? Banyak ya? Banyak tuh tempat-tempat dijabah. Ada 35 lebih ya? Terus doa yang dijabah itu doa habis azan, ketika azan tuh. Ketika azan, habis azan tuh ngedoa dijabah itu ngedoanya. Alamatul qabul azan ya. Habis azan, pas azan tuh ngedoa. Ngedoa tuh ya pas azan. Pas azan tuh ngedoa. Terus ketika perang. Ketika bukan tawuran mah kagak ada yang dijabah, orang sama-sama muslim, Allahu Akbar, pacok-pacokan. Agak. Ini waktu perang, waktu ketemu tuh berhadapan waktu. Nah di situ ngedoa tuh waktu kecamuk perang tuh ya sama orang kafir itu diijabah doanya ya. Berapa itu jadinya? 40 ya? Hah? 37. Begitu tuh. Kalau doa pas bintang jalan, itu mah dari mana itu? Bintang jatuh itu. Kagak itu mah. Itu mas. Itu mah. Ya itu enggak itu mah. Begitu ya. Begitu tuh. Ada berapa itu? Doa habis sedekah. Habis sedekah tuh ngedoa. Amal soleh ya? Masuknya ya. Kalau tadi kan ngaji, baca Quran. Habis sedekah tuh doa. Terus doa orang yang lagi nuntut ilmu mustajab. Doa orang yang lagi nuntut ilmu itu mustajab. Begitu tuh ya, lagi nuntut ilmu. Kita doain. Waktu kita di sana, waktu di Hadramut, kita ziarah ke ulama-ulama, malah ulama itu yang minta doa. Karena apa? Katanya doa tolabah itu doanya santri itu mustajab. Itu yang ngomong orang soleh, bukan kita. Gitu ya. Insya Allah kita mudah-mudahan tergolong santri thalabatul ilm ya, begitu tuh. Begitu. Udah ada berapa itu ya? Udah banyak banget ya. 40 lebih ya. Masya Allah. Tuh salah satunya tuh kita ya, jangan sampai luput tuh tempat-tempat dan waktu, kondisi begitu. Doa ketika istisqa.
Iya, istisqa. Salat istisqa tahu kan? Belum pernah ya? Ya, minta turun hujan di Indonesia hujan mulu. Kemarau panjang nih, ya Allah, ngedoa waktu kemarau tuh. Qahat namanya. Waktu paceklik kayak jadba. Kan doa ini imam pemimpin ngumpulin rakyatnya, ayo keluar puasa dulu 4 hari. 3 hari puasa, wajib tuh puasanya. Wajib puasa, habis itu ngedoa bareng-bareng, salat 2 rakaat, khutbah ngedoa. Itu mustajab tuh ya. Sama tawasul sama ahlul bait. Tawasul sama ahlul bait. Tawasul sama sama Habib, sama keluarga Nabi. Karena di dalam kitab fikih Sayyidina Umar tawasul dengan Sayyidina Abbas buat istisqa. Sayyidina Abbas ini ahlul bait, keluarga Nabi, pamannya Nabi, tawasul. Tawasul dengan ahlul bait, ya ahlul bait Nabi, Habib. Begitu. Misal kita Imam Haddad, ya Imam Haddad, ya Imam Haddad, ya Imam Haddad, ya Imam Haddad, agisna, gitu. Wahai Imam Haddad, wahai Imam Haddad, bantu kami. Ya, itu tuh. Begitu tuh, dijabah tuh. Apa enggak musyrik begitu? Kagak. Wong kita ngaji tauhid, kecuali kita enggak ngaji tauhid baru musyrik. Kok begitu mintanya Imam Haddad? Mintanya bukan nama Imam Haddad, itu mah cuma apa? Nyodorin waliullah. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Habib Umar, ya Umar Muhdar. Kemarin ini Umar Muhdar di mana saya nerangin Umar Muhdar. Ya Umar Muhdar. Umar Muhdar ini wali besar di Hadramut. Ya Faqih Al-Muqaddam. Ya Syekh Abu Bakar Sakran, ya Syekh, ya Said Abdurrahman Segaf, begitu. Tawasul dengan ahlul bait. Begitu. Tawasul dengan sahabat. Tawasul dengan yang di salatullah tuh, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tuh tawasul sama Nabi, tawasul sama sahabat ahlul badar. Ahlul badar itu sahabat Nabi yang jumlahnya 313 di bulan puasa perang. Tawasul sama sahabat Sayyidina Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tawasulin semua ya. Nah kita baca hadarat la hadratu Sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrana Muhammad, itu tawasul namanya. Tawasul dengan sahabat biar doa kita diijabah. Pengen enggak diijabah? Pengen, begitu tuh ya, begitu tuh. Ada berapa tuh udah? Tawasul dengan bait, tawasul dengan sahabat, tawasul dengan orang saleh, ya, begitu tuh. Sudah? Udah ya? Sudah belum? Salat itu. Doa ketika habis salat taubat. Salat taubat. Ketika mau dibunuh tuh, orang mau dibunuh doanya mustajab tuh. Di kisos namanya. Kalau dalam Islam tuh ada hukum kisos, orang bunuh lagi. Nah ketika mau dibunuh, dieksekusi, dia sholat dulu. Nah, itu mustajab. Gitu tuh ya. Terus di miqat, doa di miqat. Ada berapa miqat? Ada berapa miqat? Ada berapa? Ada miqat zamani, ada makani. Zaman itu bulan Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah sampai tanggal 8. Itu zaman. Boleh tuh niat ihram. Tapi kalau tempatnya ada ya lam. Ya lam. Itu ada ya lam. Jangan tulisnya salah, jangan alam. Ya lam. Ya lam. Terus ada miqat Zatu Irqin buat orang Irak kalau mau haji dari situ miqatnya. Ada Juhfah
Ada Juhfah. Terus ya lam Datu Irkin, Juhfah. Ada lagi miqat umrah, Tan'im sama Hudaybiyah. Tan'im sama berapa tuh? Doakan kita mau umroh nih ke Tan'im dulu atau ke Hudaybiyah. Kalau yang orang sana, kalau orang Indonesia itu ya kalau dari lam. Ya? Tan'im dan Hudaybiyah, mikotnya Nabi itu dua-duanya. Dia lam Datu Irkin, Juhfah. Begitu tuh ya. Orang Mesir, orang Madinah tuh dari Juhfah mikotnya. Kalau kita Indonesia, Yaman tuh dari Yalamlam. Mau haji di Yalamlam ganti baju, copot semua yang diharamkan, yang dihalalkan tadinya, di situ jadi haram. Doa di situ mustajab. Begitu tuh ya, mustajab gitu. Itu berapa itu ya? Hah? Berapa? Tuh doa-doa yang didengar sama Allah, yang mustajab tuh, cepet secepat kilat itu doanya ya. Misalnya itu biar tahu, ternyata banyak tempatnya. Iya, ketika hujan ngedoa turun hujan deras. Hari Jumat, malam Jumat, sore Kemis, di tengah malam, habis sholat fardu, habis sholat di bulan Ramadan, habis puasa. Doa-doa yang diijabah dikasih tahu biar pos-pos yang diijabah begitu tuh ya. Tuh udah segitu ya. Udah, ini jam berapa ini? Dah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh.